Hi, hello, a very good day to everyone who's watching this. I'm GK. You're tuning in to Get the TV. If you are tuning in to Get the TV for the first time, don't forget to subscribe. Today, you're gonna get to know more inside of this gotagogama. Before going to that, I would like to tell a small introduction of our channel. This is Get the TV. Get the TV started off as a small YouTube channel promoting Tamil independent artists over here in Sri Lanka as well as abroad. So there's going to be a lot more different topics on our YouTube channel in all languages as well. ෆස්ලි මොහමඩ් මම මේ ගෝටගම පුස්තකාලයේ ස්වේච්ඡා සේවකයෙක් විදිහට මේ වැඩ කරනවා. අරගලේ පටන් ගත්තේ අප්‍රේල් 9 වෙනිදා. ඒකට ලයිබ්‍රරි පටන් ගන්නේ ඊට දින දෙකකට පස්සේ 11 වෙනිදා. මෙතනට ආපු අපේම සහෝදරයෝ කීප දෙනෙක්ගේ අදහසක් අනුව මේක ගෝටගෝගම කියලා ගම කියන එක හැදුනවත් එක්ක මේ මෙතනින් අරගලයට අවශ්‍ය දැනුමුත් බෙදා දෙන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කතාවක් තියෙනවා ඉගෙන ගනිමින් අරගල කරන්න සහ අරගල කරමින් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ මේකත් එක්ක මෙතනට අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ ජනතා පුස්තකාලය කියන සංකල්පයත් එක්ක තමයි අපි මේ ගෝටගෝගම පුස්තකාලය පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒකෙදි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන් විතරක් වෙන විදිහේ සංකල්පයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකට අවශ්‍ය පොත් ටික ගෙනල්ලා දෙන්නේ ජනතාව. මේකේ අවශ්‍ය හැමදේම මේ ජනතාවගේ පරිත්‍යාග. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ අවශ්‍ය අය ඇවිල්ලා ඒ අවශ්‍ය පොත් අරන් යනවා, පහු ගෙනල්ලා දෙනවා. මේ වගේ සාම්ප්‍රදායික පුස්තකාලයකින් බැහැර වෙච්ච අලුත් සංකල්පයක් විදිහට තමයි මේක පටන් ගත්තේ. මේකෙන් දැන් විශාල විදිහට පොත් ලැබෙනවා මේකට. ඒ වගේම මේ විශාල විදිහට මිනිස්සු මේක පාවිච්චි කරමින් තමන්ගේ දැනුම ලබා ගන්නවා. එතකොට අපි එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා පුස්තකාලවලට රට වටේම තියෙන පුස්තකාලවලට අවශ්‍ය පොත් මෙතනින් පරිත්‍යාග කරන තැනකට අපි මේක අදපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දිගින් දිගටම පුස්තකාල වලින් ඉල්ලීම් ලැබෙනවා ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය පොත් ටික දෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි අලුත් වැඩසටහනක් පටන් ගන්න තියෙනවා මේ දැන් මේ පවතින රටේ ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක ඒ ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන දුප්පත් අවශ්‍යතාවයේ තියෙන දරුවන්ට අවශ්‍ය අභ්‍යාස පොත් සහ පාසල් උපකරණ බෙදා දෙන්න. ඒකට අවශ්‍ය පරිත්‍යාග ලැබෙන්නේ ජනතාවගෙන්. එතකොට ඒ අවශ්‍ය අයට ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලකුත් දිගටම යනවා. ඒ විදිහට මේ අරගලයත් එක්ක ඒ අරගලයට අවශ්‍ය දැනුම සහ පන්නරය ලබා දෙමින් මේ පුස්තකාලය පවත්වාගෙන යනවා. So here at GGG, I think the first reason we started it as an Occupy movement, and it still is, but it sort of evolved into a more educational and a more interactive place where people can not just learn but also sort of dive into the history of Sri Lanka, the recent political history, and to sort of get to know people, communicate with people from all parts of the country. Generally, the Aragalaya that is happening here in GGG, it's not something new for Sri Lanka because it's something that has been going on in the north and the east for a far longer time. This sort of an area where people get to come and meet and come to get and learn new things. A lot of people sort of started opening their eyes to the struggle, to what the people in the north have been facing, to what the people in the east has been facing. When it comes to people who were forcefully disappeared from multiple administrations, it was always looked as something that was, okay, that's something happening in the north, that's something happening in the south. But this has sort of given many people the opportunity to sort of see it as a problem of the state itself and not just a part of the country. So there's a lot of things like that, and each tent, for example, you have the library here, which is a great place to get your resources, to learn. Then you have the school, you have the cinema, where people sort of get to see a diverse number of revolutions, people's movements that have happened in the world,
even in Sri Lanka in the past. So we invite you to come see for yourself, be a part of the Occupy movement, because through all of this, our priority is to send Gota home. So come be a part of history. මම ශාන්ත විජේසූරිය අරගල ඒකාබද්ධ කමිටු සමාජික කමිටුවේ මම ජනමාධ්‍යවේදියෙක්. එතකොට මම මේ ඇත්තට මේ අරගලේ මම දකින්නේ මේක ඓතිහාසිකම තැන මිරිහාන සිද්ධිය. එතකොට දැවන්ත පීඩනයක් සමාජය තුළ තිබුණා. ඇත්තටම පාලකයන්ට මේ රටේ පාලකයෝ අසමත් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ජනතාව ජීවත් කරන්න. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සෑම ජනකොටම මේ ඇත්ත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ආර්ථික ප්‍රශ්නේ. ඒක අද දේශපාලන අර්බුදයක් දක්වා උස්සන්න වෙලා තියෙන ඉස්මත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහටත් ඇතුළේ තමයි මිරිහාන සිද්ධිය ඇති වෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ ගාල් මෝදර පිටිය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒකේ දිගුවක් හැටියට. ඒතර අද වෙනකොට ගාල් මෝදර ඒ අරගලයත් එක්ක ගොදුරුතු අලකර කරනවා පිරිසක් මේ භූමිය අත්පත් කරගනිමින් වාඩිලා ගනිමින් අද වෙනකොට ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරලා සිටිනවා. විශේෂයෙන් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින විශේෂයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගෝඨා රනිල් ආණ්ඩුවත් වහම ගෙදර යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යෝජනා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්න ඕනේ කියන එක තමයි අපේ බලපෑම. ඊට පස්සේ මහජන ආණ්ඩුව පිටවන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. ඒකෝර මේ අරගලේ පටන් ගැනීම ඉඳලා මේනකොට දැවන්ත මර්ධනයක් අපිට දියත් කරලා තිනවා. අපේ සහෝදරුන් අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. ඒ වගේම අපේ සහෝදරු පැහැරගෙන තියෙනවා. දැන් පහුගිය කාලේ අමල් සාලින්ද සහෝදරයාව ලෝක වෙළඳ පොලිස් ඉස්සර අපිට පැහැරගත්තා. ඒ වගේම මොකද ඒගොල්ලන්ට පුරුදු තියෙනවා. අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ යුද්ධ කාලේත් විශාල තරුණයන් පිරිසක් පැහැරගෙන ගොස් ඒගොල්ලෝ අතුරුදහන් කරා. ඒ වගේම වෙල්ලමුණි වයික් කාල අවසාන සටනේදී විශාල ජනතාවක් ඝාතනය කරා. ඒක අපි දකින්න එක සමුල ඝාතනයක් කියලා. ඉතින් එවැනි මර්ධනයන් දියත් කරපු අපි දැක්කා 71 89 දකුණේ ජනතාව විශාල වශයෙන් මරා දැම්මා තරුණයන්ව. එවැනි ඉතිහාසයක් තියෙන මේ ධනපති ආණ්ඩුව මේ වගේ මර්ධනයක් කියන එක මහ කච්චයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ මර්ධනය අපි මුණ දෙන්න සූදානම්. මොකද මේ අරගල සියල්ලට වඩා වෙනස් අරගලයක් මේ අද වෙනකොට ගාල් මෝදර පිටියෙන් ආරම්භ වෙලා තිනවා. ඒක තමයි මේ සියලු පක්ෂ වලට එළියෙන් තමයි මේ අරගලේ පැන නැගලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අද මේකට නායකත්වය දෙන්නේ එක් පක්ෂයක් එක් කණ්ඩායමක් නෙමෙයි සාමූහික නායකත්වයක් හැර තමයි අපි අද මේ අරගලේ නායකත්වය දෙන්නේ. ඒ වගේ මේ අතුලේ පක්ෂ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා. ඒතර කණ්ඩායම් තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා. ඒතර ඒකාබද්ධව අපි ඉදිරියට තීන්දුවක් ගන්න නියමිතයි. අපි පැහැදිලිව ආණ්ඩුවට කියලා මොනතරම් මර්ධනයක් අපිව ගෙනාවත් මොනතරම් බිය ගැනීම ආවත් අපි පසුබහින්නේ නැහැ. මොකද මේ පසුබසින් නැති හේතු උඹලාට මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අද වෙනකොට පුළුවන් කමක් නැහැ. උඹලා ටිකා ගන්න IMF එක පස්සේ යනවා. එතකොට ඒ නිසා අනිකුත් ජන කොටස් වලට සමානාත්මතාවය දෙන්න අසමත් වෙලා තිනවා. එතකොට මේ අරුබුදේ නහය ළඟටම අද මේ රටේ රනිල් ගෝඨා ආණ්ඩුවට පත් වෙන්නලා තියෙන නිසා අපිට මේකේ ලොකු ආශයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි මේ සාමූහික නායකත්වයක් සහ වැඩපිළිවෙලක්. මේ වැඩපිළිවෙල හදා ගැනීමෙන් තමයි අපි මේ මොහොතේ ඉන්නේ. අපි ඒක යම් දුරක් අපි ගමන් කරලා තිනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒක මේ අරගල භූමිය හැටියට මේ අරගලේ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා අපි ජනතාවෙන් ඉල්ලන්නේ මේ අරගලයට ඔයාලගේ සහයෝගය දෙන්න. මොකද හේතුව තියෙන අද තෙල් නැහැ, ගෑස් නැහැ. එතකොට විදුලිය නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ආහාර බදපතල ආහාර හිඟයක් එනවා. මේ සියල්ල අද ඔයගොල්ලන් අසරණ කරලා තියෙන. ඒ නිසා අපි අසරණ නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම සටන් වැදිය යුතුයි. මේ අරගලේ ගන්නපු තව දෙයක් තමයි සටන් කිරීමෙන් හැර කිසිදු දෙයක් ලබා ගන්න බැහැ කියන එකට මේ අරගල විසින් ජනතාවට උගන්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක විශාල පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ අපි අරගල කරුවන් 7 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අමල් සාලින්ද ඇතුළු. ඒතර අරගල කරුවන් පැහැදිලිවම අරගල කරන් 7 දෙනෙක් මේකෙන් 4 දෙනෙක් නිදහස් කළා. අප මත නිදහස් කළා. නමුත් ඒ අරගල කරු එළියට ආවේ නැහැ. අතර මේ බාරවීම ඇත්තටම බාරවීම පිළිබඳ අපිට ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ අරගල කරු එළියට ආවේ නැහැ. නමුත් ඒ අරගල කරු කිව්වේ අපි එළියට යන්නේ නැහැ. අපි තනිත් අයටත් අප දෙනකම් අපි මේක රැඳේ සිටිනවා. මම කියන්නේ මේ අරගලයේ විසින් නිර්මාණය කරන නව මිනිසුන් තමයි මේ අරගලයේ විසින් ඒ කියන්නේ තමන් අනිත් එක වෙනුවෙන් ඒ සියලු අපි දන්නවා හිරගේ කිනකොට තියෙන ප්‍රශ්න හිරගල් වල අපි තියෙන මේ පාසුකම් නැහැ වතුර නැහැ නිදා ගන්න විදිහක් නැහැ ඒවත් විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා හිරකරුවන්ගේ පුරවලා තින්නේ රැඳවියන්ගෙන් එතකොට එවැනි තත්ත්වයක් ඇතුලේ හරිද තමන්ගේ සහෝදරයා දාලා එළියට එන්න නැතුව අරගල කරුවෝ තමන් මේ පොදුවේ දේශපාලන කට්ටිවාදයන් පරාජය කරමින් ඒ අරගල තුර රැඳී සිටීම මේ අරගලයේ විසින් උගන්වපු දැනු නව මිනිසුන් කියලා මම කියනවා. ඒ වගේම මේ අරගලේ කාටවත් පරාජය කරන්න පුළුවන් නෑ. මොකද මේකේ ඉන්නේ ජනතාව. මේක වෙන දේශපාලන පක්ෂයක් කවුරුත් මෙහෙම අරගලයක් නෙමෙයි. මේකේ පැහැදිලිවම ඉන්නේ ජනතාව. ඒ ජනතාවට නායකත්වය දෙන ජනතාව අතරින් මෙතනට ආපු පිරිසක් තමයි මෙතන ඉන්නේ. මගේ නම ශමිලා නිරෝෂණී බුලත් සිංහල. ඉතින් දැන් මම අරගලයට සම්බන්ධ වුණේ අප්‍රේල් 18 වගේ ඉඳලා. ඉතින් දැන් මගේ තැංගීම දැන් රටේ තියෙන දැන් සියලු ප්‍රශ්න වලට මුල මේ දේශපාලඥයන්ගේ තියෙන සිස්ටම් එකක් නැතිකම සහ ඒගොල්ලෝ කරන ඉගිදිමත් නැති විදිහට රට පාලනය කරන
හින්දා තමයි මේ රට මේ විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිටත් ඕනේ මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා ගෝඨාභය පාලනය සහ රනිල් ඒගොල්ලෝ ගෙදර යවලා මේ පාර්ලිමේන්තු සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් සියලු ජාතීන් එකමුතුව අපි ලස්සනට ඉස්සරහට ජීවත් වෙන්න ඕන පරිසරයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න මේ අවශ්‍යතාවය තමයි තියෙන්නේ. මගේ නම් එකම බලාපොරොත්තුව අපි සියලුම දෙනා එකයි කියන එක. ඉතින් ඒ පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි හැදිලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ මම හැදිලා තියෙන්නේ සියලු ජාතීන් එක්ක එකට ඇදිලා තියෙන්නේ. මගේ යාළුවෝ දෙමළ මුස්ලිම් මේ පවුල් වල තමයි ගොඩක් මගේ යාළුවෝ ඉඳලා තියෙන්නේ. අපි එකට කාලා බීලා එකට ගමන් ගිහිල්ලා. ඉතින් එහෙම පරිසරයක් මගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ එකම බලාපොරොත්තුව අපි සියලුම දෙනා එකට මේ රටේ හොඳට ජීවත් වෙන්න ඕන පරිසරයක් අපි දැන් මේ කොහොම හරි මේ අරගලය ජය අරගෙන ඉදිරියේදී ජීවත් වෙමු කියන එක තමයි මගේ අදහස තියෙන්නේ. දැනට ගෝඨාගෝ අරගලය කියන්නේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන තනින් ගන්නවට වඩා රාජපක්ෂ කියන මේ කුමන්ත්‍රණවාදය එහෙම නැත්නම් බිහිසුණු රට විනාශ කරන්නේ දේශපාලන වාදය විනාශ කිරීමට අපි දැනට දින 70 ගණනක් වෙනවා මේ ගෝඨාගෝ අරගල භූමියට දායකත්වය සපයලා. ඉතින් අපි රටේ තරුණයෝ විදියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි හැමදාම කියනවා අවුරුදු 74ක දේශපාලන ඉතිහාසයක් ගැන ලබන අවුරුද්දේ අපි කියයි 75ක් ගැන ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි 76ක් ගැන කියයි අපේ ළමයි කවදා හරි 90ක් 100ක් ගැන කියයි එහෙම කියවුතු නෑ අපි මෙතනින් මේ 74න් සීමා කරගන්න තමයි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒක මේ අරගලයේ විශේෂත්ව ගණනාවක් තියෙනවා ඔබට ඒක වැරදිලා ඇති ඇත්තටම අපි මුලින්ම දුරස් කරේ මේ ජාතිවාදය කියන එක උදාහරණයක් විදිහට අපේ රටේ විවිධ දේශපාලන බලකණ්ඩායම් Tamanගේ බලය තහවුරු කරගන්න ජාතිවාදය කියන එක සහ මිනිස්සුන්ගේ රුධිරය කියන එක මිනිස්සුන්ගේ හදවත කියන එක දැවැන්ත ලෙස භාවිතා කරා. කොටින්ම මම මේ හිටගෙන ඉන්න භූමියේ මේ ලංකාවේ තියෙන හැම සතර දිබ්බාගාතේම මහ පොළවේ මේ රටේ ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් සහ සිංහල කියන හැම තරුණයෝන්ගේම රුධිරය තියෙනවා. මේ රටේ හැම අරගලයක්ම පසු කැවුනේ ඒ රුධිරය මැදි. හැබැයි මේ අරගලයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැන් ඔබ දන්නා 1971 යුගයට ගියාට පස්සේ ඒ කාලේ අපිට හැවුනේ අරගලවල ගල් කටස් හඬ. තරුණයා අවිය අතට ගත්තා. 1989 වෙනකොට ඒ අවිය ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා T56 රයිෆල් වලට ආවා. ඊට පස්සේ 2009 උතුරේ තරුණයෝ ප්‍රේමෝ බෝම්බ බිම් බෝම්බ ඒ හඬ ආවා. නමුත් ඒ අරගල අපේ රටේ මෑත ඉතිහාසයේ අපිට අත්දැකීම් තියෙන සහ මට වඩා වැඩි හිටි ඔබට අත්දැකීම් තියෙන අරගලවල එහෙමයි තියුනේ. හැබැයි මේ අරගලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ ජනහඬ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම හිතන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ජනාධිපති කෙනෙක් Tamanගේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දාලා පස්සේ දොරෙන් පැනලා යනවා ඩෙස්පුල් ටික අරගෙන. ඒ මේ තරුණයෝන්ගේ ජනහඬ හින්දා. එතකොට අද වෙනකොට අර එදා දාපු VIP ලයිට් VIP ස්කොට් එක නැතුව മന്ത്രിවරු භූගත බංකර් වල හැංගිලි ඉන්න තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ මේ රටේ ජනතාවගේ ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ බලය තේරුම් ගත්තු හින්දා මම හිතන්නේ මේ අරගලය කවදා හරි දිනුවත් පරාජය වුණත් අපි මතවාදී වශයෙන් පාලකයන්ට මේ කරපු සටනම ඇති අපි දිනලා කියලා කියන්න. උදාහරණයක් විදිහට 71 ඒ තරුණයන්ට සිහින දේශයක් බලා ගන්න අදහසක් තියුන්නේ නැහැ මේ රට මේ වගේ කියලා. අපි බිහි කරන රට 89ත් එහෙමයි 2009 විමුක්ති LTT සංවිධානය වෙනුවෙන් සටන් කරපු තරුණයන්ට Tamanගේ ඊළම කියන එක දැකලා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මේ අරගලේ ජාතිවාදයෙන් තොරව සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් සහ විවිධාකාර ජාතීන් විවිධාකාර සංස්කෘතීන් විවිධාකාර සමාජ තලයන් නියෝජනය කරන හැමෝම එක්කහුව වෙලා මේ හදාගත්තු උදාහරණයකනේ මේ පොඩි භූමිය අපි දකිනවා අපි හදන රට මේ වගේ ලස්සනට තියෙයි කියලා. මම හිතන්නේ කැමරා ගන්න ඔයත් මේකේ කවුරුවත් ඇහුවේ නැහැනේ ඔයාලා සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද එහෙම කතන්දර. ඇත්තටම මේ ජාතීන් අතර කෙටවීම තමයි අපේ රටේ මේ හැම දේශපාලකයෙක්ම යොදාගත්තේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වය දුරස් කළා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මිනිස්සු තෙල් පෝලිං එහෙමමයි දැන් පහුගිය වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ බලයට ආවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ බලයට ආවට පස්සේ යම්කිසි ප්‍රජාවක් හිතාගෙන ඉඳියා මේ අරගලයේ යම්කිසි දේශපාලන දිශාන්තියකට රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙනියයි කියලා. හැබැයි ඩීල් දේශපාලනය හුරු. අර මව්බිම විකුණාගෙන කන දේශපාලනය හුරු. මිනිස්සුන්ට එයාට ප්‍රායෝගිකව තාම බැරි වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ කොහෙත්ම කරන්න බැරි දෙයක්. රාජපක්ෂලා සහ මේ ඔක්කොම එකයි මල්ලි කියන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එකම දේශපාලන ප්‍රතිව්‍යුහයේ කොටස්. එතකොට මේ කොටස් වල පරාජය කළා අපි වෙනම යම්කිසි පිරිස් කණ්ඩායමක් ගේන්න ඕනේ කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ ගේන කණ්ඩායම මම කියන්නේ ඔබේ මොන පක්ෂෙන්ද මොන දේශපාලනයෙන් දෙන්න අවශ්‍ය කියලා. මම කියන්නේ ඔබට ගරු කරන ඔබේ දුක හඳුනන පාලකයෙක් ගේන්න. මේ කතන්දර වලට අහු වෙන්න එපා. ජනමාධ්‍ය මගින් කරන්නේ කතන්දර බිහි කරන එක. මේ රටේ දේශපාලනය කරන්නේ ජනමාධ්‍යෙන් තමයි එන දේශපාලකයව තෝරන්නේ. මම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ ජනමාධ්‍ය හරහා රැවටීම සත්‍ය යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. ඒ යථාර්ථය අවබෝධ වුණාට පස්සේ මිනිස්සු සටන් කරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගාව තියෙන මුදල් වේගෙන් ඉවර වෙගෙන යනවා කිව්වොත් උදාහරණයකට දැන් මිනිස්සු තෙල් පෝලිං වල ඉන්නවා හැමතැනම අරගල ඉන්නවා
නමුත් මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ තමන්ගේ අතේ තියෙන මුදල ඉක්මනට වියදම් වෙනවා. ඒ මුදල් කොච්චරද කවදා හරි දැන් සල්ලි දිනුනත් තෙල් ගහ ගන්න බෑ. කවදා හරි සල්ලි ඉතුරු වෙයි කන්න නැති වෙයි. කොච්චර සල්ලි දිනුනත් කන්න නැති තැනක් එනවා. දැන් මම උදාහරණයක් දෙනවා. මම පෞද්ගලිකව දන්නවා රුපියල් 1000ක් අරගෙන ගියාට පස්සේ කඩේකට ඒ රුපියල් 1000 කොච්චර ඉක්මනට ඉවර වෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි කුලී වැඩ කරලා හම්බ කරන මේ මිනිස්සයාට ඒ මට වැඩි මිලකට බඩු විකුණන්නේ නැහැ නේ. මේ මිනිස්සයාට ඒ මිලට මේ රුපියල් 1000 ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. කෝටියක මුදල් තැන්පතුවක් තියෙන මිනිස්සයාගේ රුපියල් 1000 ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. මේ උද්ගමනය කියන ප්‍රශ්නේදී ওই ගැටලුව බලපානවා. අන්න ඒකයි විශේෂත්වය. මේක දැන් අපේ රටේ ඉස්සර අරගල වලදී නිර්ධන පන්තිය කියන එක ගොඩක් කියනවා. නිර්ධන පන්ති අරගලයක්. එහෙම කියලා කියන්නේ. සාගුණින් පෙළෙන උන් දැන් ඉතින් නැගිටියව අන්තිම සටනට සැරසියව කියන සටන් පාත 60 දශක 70 දශකේ තියුණා අපේ රටේ. හැබැයි මේ අරගලය ඇතුලේ ඔබට ධනපති පන්තියන්, නිර්ධන පන්තියන්, මධ්‍යම පන්තියත් ඔය කියන පන්ති තුනම මේ කූඩාරම් ඇතුලේ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. පෙනුමෙන් නෙමෙයි. පෙනුමෙන් මිනිස්සු මනින්න බෑ කියන සංස්කෘතික කියවීමත් මේ අරගලය ඇතුලේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පන්ති තුනටම වචනින් කිව්වොත් කෙලවිලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපිට එලින් එන ධනපති පන්තියත්, ඇතුලේ ඉන්න නිර්ධන පන්තියත්, සාමාන්‍ය පන්තියත් මේ පන්ති තුනම එක්කහුවලා කරන අරගලයක් නිසාම මට හිතෙනවා මේක යම්කිසි ජයග්‍රාහී සීමාවකට යාවි. අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඒකට මතවාදී වශයෙන් වචනකින් හරි අපිට පිටින් නම් යම්කිසි මිනිස්සෙක් හද පතුලෙන් උදව් කරනවා නම් ඒ මිනිස්සයා මෙතනට එන්නම අවශ්‍ය නැහැ කියන එකත් අපි කියනවා. අපි දන්නවා විදේශවල ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට රට විරෝධ කියන concept එක මම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ වීරයෝ හැමදාම විහිළුවක් වෙලා තිබුණානේ. ඒකින්ද ඊට වඩා වැඩක් කරන පිරිසක් ඉන්නවා රටවල් වල. අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා. මේ මිනිස්සු විතරම අපෙන් අහනවා කොහොමද උඹලා දිනනවද කියලා. මොකද අපි මේ මව්බිම කවදා හරි වුන්ට මේකේ පය තියනකොට වුන් මෙතනින් ගියාට වඩා හොඳ පොළොවක් අපි උරුම කරලා දිනුනා නම් මම හිතන්නේ එදාට අපි ජීවත් වෙලා ඉදියත් නැතත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපේ මිනි උඩින් ඇවිදින ඒ පොළොව උඩින් ඇවිදින දරුවෝ අපිට සාප කරන එකක් නැහැ. අපි අදහනවා අතීතයේ මිනිස්සුන්ගෙන් බල මොකද්ද කරේ අද මේ රටට මේ වැටෙන්න. අපිට ඕක අහගන්න බෑ. ඒකින්ද මේ සටන ජයගත යුතුමයි. මේ සටන ජය ගැනීමට හැකි වෙන සියලුම දේශපාලන ප්‍රගතිගාමී එහෙම නැත්නම් විකල්ප සංස්කෘතික කණ්ඩායම් එක්ක අපි නිබදව අත්වැල් බැඳ ගන්නවා. එක කණ්ඩායමකට විතරක් නෙමෙයි, එක දිශාන්තියකට විතරක් නෙමෙයි, සතර දිශාන්තියෙම ඉන්න උතුරේ ද්‍රවණ, නැගෙනහිර මුස්ලිම්, මේ දකුණේ සිංහල හැම ප්‍රජාවම මේ අරගලය වෙනුවෙන් එකට එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. ඒක හින්දාමයි මේ රාජපක්ෂලා මෙච්චර බය. 9 වෙනිදා ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. 9 වෙනිදා ප්‍රහාරේ මේ අරගල භූමිය පොඩි පට්ටම් වුණා. නමුත් අපිට කොච්චර මිනිස්සු ආදරේද 9 වෙනිදා රෑ වෙනකොට මේ අවට මිනිස්සු ඔක්කොම එක්කහුනේ නැත්නම් අපි තාමත් වැලලිච්ච තැන්වල දැන් පුංචි පැලෑටි වගේ ගොඩ නැගිලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආදරය අපිත් එක්ක තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ආදරය අපිට තියෙනවා කියන්නේ අපි පරදින්නේ නැහැ ලොවෙච්ච ජය ගන්නවා කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා දෙන්න පුළුවන් පිටයක් අපිට වචනකින් හරි දෙන්න අපි මේ ගේම ගහනවා. කවදා හරි අපි ඕගොල්ලෝ සහ අපි ඔයා කොහේ ඉඳන් හරි මේ වීඩියෝ එක බලන වැඩි ඔයා සහ අපි එක්කහුව වෙන්න ඕන. මේ පාලකයන්ට විරුද්ධව මොන පාලකයා වුණත් හැමදාම අවුරුදු 74 කරේ මේ දේශපාලන නාටකයම තමයි. නාටකයේ අවසන් කළ තිරය පිටිපස්සේ ඉන්න මිනිස්සු එළියට ගන්නවා. අර හැමදාම මේ කතන්දර අහපු මහා ලොකු ස්ටේජ් උඩ මේ කතාව අහගෙන ඉඳපු අර පුංචි ගමේ ඉන්න මිනිස්සුයා මේ ස්ටේජ් එක උඩට ගේන්න නෙමෙයි, මේක තන ස්ටේජ් එකක් නැති කරන්න ඕන. පාලකයා ඇවිල්ලා අපිත් එක මහ පොළොවේ හිට ගන්න සත දවසට අපි ඔක්කොම ජයග්‍රහණය කරයි. එතකන් අරගලයට ජය වේවා. Hello, I'm Charlie. Professionally, I'm a cinematographer in Sri Lanka. Right now, I'm here in the protest ground, like almost 80 days fighting against the government who had taken everything from this country. We want our real Sri Lanka back. People can't eat, like people can't travel. Things are getting expensive, like they have a lot of fuel problems and gas issues. The rate is increasing. There are a lot of problems going around, so that is the main reason we started this protest, to send these thieves to home or to the jail directly. We got a lot of donations here, and as soon as Ranil Wickremesinghe become Prime Minister, we have nothing coming, donations. But it doesn't matter, like still we keep going, we never stop until we send these thieves Rajapaksa and Wickremesinghe together. 225 from the parliaments, definitely we will send them
home or to the jail. It will take some times to recover the country, but still we want the proper Sri Lanka back. We had suppressions from the government, like directly from Gotabaya Rajapaksa. We see they had planning in the Prime Minister's office, Aragalaya. They were forming the world team to hit us. Again, we built this ground very beautifully, like more than better before. So this is our office. The social media things handling going on right now. So, one of Sri Lankan best truth media. We want to tell the real things to people, what's happening around the country, because right now there are no media releasing or giving people the real truth happening around the country. They like most hiding, and they are willing to give what government needs, not people need. So this is what happened to our country. Look, media didn't had any transparency. What's going on in government, how they handling money, what's happening to the money and loans that they are taking, and a lot of people already arrested. We are about to release every document from banks, stolen money and everything with the proof free document through this page. It's called Gotagogama Sri Lanka. We had link every gotagogama around the country with this page. Everything updated every day. We are like to prove what they have stolen and what they have taken, and we are pushing them, the IMF and the international organizations like UN. We are pushing everywhere to where we can get the real Sri Lanka back and send these people home or to the jail. මේ අරගල භූමිය ගොඩක් මිනිස්සු කියනවා මේ වෙනකොට අරගල භූමිය දිහා එහෙම දෙයක් නෑ. අරගල භූමිය තිබුණ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට මේ අරගල භූමිය තුලදී අපි මේ අරගල FM කියලා දෙයක් හදන්න මූලික හේතුව උනේ මේ අරගල භූමිය තුලදී මේ අරගලය මේ ගෝඨගෝගම කියන දේ ගැන මිනිස්සු දන්න දේවල් තමයි අර විමාලි රස කියලා තිබුණා මෙතන කුඩාරේ. මෙතන එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට මේ වගේ දේවල් මේ ප්‍රොජෙක්ට් පටන් ගන්න බෑ. අතන ආර්ට් ගැලරි තියෙනවා, මේ ලයිබ්‍රරි තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් දේ වගේ මිනිස්සු. එහෙම මේ නිර්මාණශීලී අදාළක් තියෙන මිනිස්සු හැමතැනම ඉන්නවා. ඉතින් මේ අරගල FM කියන්නේ අපි පටන් ගත්ත දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක්. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙන් වෙන්නේ මේ අරගල භූමිය සහ මේ ගෝඨගෝගම කියන දේ සහ මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් දන්නේ නැති මිනිසුන්ට මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් එළියට දෙන්න තමයි ඇත්තටම මේ අරගල FM පටන් ගත්තේ. එතකොට ලංකාවේ තියෙන දැනට තියෙන ප්‍රධාන මාධ්‍යවලින් නොදෙන පුවත් සහ මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී විතර හැසිරෙනවා කියලා අපේ අරගල කරුවන් ගතිය ලේගි ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන දේවල් වලට සත්‍යතාවය මොකද්ද? අපි ඇයි එහෙම කරන්නේ? අපිට ඇත්තටම ගහ ගන්න ඕන නම් මේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකට ගිහිල්ලා කඩු පිනිසලියක් අරන් ගිහිල්ලා ඔය ඉන්න 60 පැනපු නාකි ඇමතිලා ටික මරලා දාන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට එහෙම ඕනේ අපි මේ අරගලේ පටන් ගත්තේ සාමකාමී අරගල කරුවන් කියලා. ඇත්ත කතාව කිව්වොත් මේ තරුණ පරම්පරාවත් එක්ක ඒ නාකි 60 පැනපු දේශපාලකයන්ට හැප්පෙන්න බෑ. අපිට ඕනේ ප්‍රචණ්ඩත්වය. අපිට ඕනේ සාමකාමී මේ අරගලේ දිනන්න සහ නිර්මාණශීලී මේ අරගලේ දිනන්න. සහ මේ අනාගතයේ පවත්වගෙන යන්න. මොකද 74ක් මේ පාලනයට නතු වෙලා හිටපු මේ වහල් දේශපාලනයෙන් අපි මිදිලා අපි මොකද්ද මේ වෙනස් කරන්න ඕනේ ක්‍රමය කියන වෙනස් කරන්න තමයි අපිට ඕනේ. ඉතින් අරගල FM Facebook page එකේ තියෙන like කරන්න හැමෝම බලන්න. අරගලයේ ඔබ නොදන්න සැබෑ පුවත් බලන්න පුළුවන් අරගල FM මෙතින් පමණයි. මොකද අරගලය FM මෙතින් පමණමයි සත්‍ය තොරතුරු එළියට යන්නේ. අරගලයට එකතු වෙන්න ඕගොල්ලෝ අරගලයට එකතු වෙනකම් මේ අරගලේ ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. මොකද මේක අපේ විතරක් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මේක මුළු රටේම ප්‍රශ්නයක්. හැමෝම අරගලයට එකතු වෙන්න ඕනේ. දිනන අරගලයට ජය වේවා. මම සුජිත් රත්නායකයා යොහාන් රණසිංහ. අපි ඉතින් අප්‍රේල් 9 වෙනිදා ඉඳලා මේ අරගලේ හිටියා. 14 වෙනිදා ඉඳලා තමයි මේ චිත්‍රාගාරයේ හැටියට අපි මේ කරගෙන යන එක පටන් ගත්තේ. උඩාරම් ගහගෙන ඉන්න ගත්තේ. ඉතින් ඔහොම දිගට යනකොට තමයි පහුගිය 9 වෙනිදා අර නර ප්‍රහාරයක් ආවේ. ඒ ප්‍රහාරෙදි ඉස්සරලාම ගිනිපත් කරේ අපේ චිත්‍රාගාරය. ඒ චිත්‍රාගාරයත් එක තව දෙක තුනක් තමයි එහෙම ගිනිපත් කරේ. වැඩිම අලාභහානිය වුණෙත් අපිට. ඒ වෙලාවේ අපි කාටවත් පහර වැදුන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ වෙන පිරිස් වලට පහර වැදුනා. අතින් පයින් පොළු වලින් ගැහුවා. අපිට එහෙම දෙයක් වුණේ නැහැ. කඳුළු ගෑස් පහර විතරයි වැදුනේ. අපි මේක පටන් ගත්තේ එක පැත්තකින් මේ ගෝටාගෝ හෝම් කියන සටන් පාඨයේම විතරක් නෙවෙයි. මේ දුර්දාන්ත මජර කැත දේශපාලන සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරන්න ඕන කියන තැනකින් ඒක ඉතින් අපි කරන්න තීරණය කරේ මේක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් වුණා. පොදු ජනතාව ඔන්දේසි විරහිතව කිසිම ભેදයක් නැතුව පාරට බැස්සා. මොකද මේක ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක බඩට වැදුණු තැනකින් පටන් ගත්තු අර්බුදයක්. ඒ හින්දා පොදු ජනතාව
එකවන්ව සියල්ලම පාරකට බහැපු තත්වයක අපි හිතුවා එක පැත්තකින් මේ දූෂිත වංචනික අල්ලස් අප්පම් සහ කූට ලේකර සැකසීම හැම ආකාරයකම කූට සහ කැත දේශපාලන සම්ප්‍රදායක් අපේ රටේ තිබුණේ විශේෂයෙන් පොදු ජනයාගේ ඡන්දෙන් තීරිපත් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නිකන් අභ්‍යවකාශගත වෙන තැනක තිබුණේ VIP කියලා ලේබල් එකක් ගහගෙන ඒ කියන්නේ අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ පුරාවටම විශේෂයෙන් රාජපක්ෂ රෙජිමේ මේ മന്ത്രിලා පළාත් සභාවල ඉඳලා පාදි සභාවල ඉඳලා മന്ത്രിලා ඒගොල්ලන්ගේ හෙන්චයියෝ ඒ රාජපක්ෂ රෙජිමේ මිනිස්සු ඉතාම රාජාණ්ඩු කාලේ විදියට වැඩවසම් විදියට තමයි රට පාලනය කරේ රාජ්‍ය සේවය අවභාවිතා කරා ඒ වගේම අපි දකිනවා ඒගොල්ලෝ බලයේ අයුතු ලෙස කොතරම් පාවිච්චි කරාද කියලා නම් සමහර අවස්ථාවල ගුරුවරියෝ දන ගැස්සුවා රාජ්‍ය සේවකවල ගස් බැන්දා ඒ කියන්නේ ආයතන ප්‍රධානීකුට තාක් කෙනෙකුට මේ තමන්ගේ වෘත්තීම අයිතිවාසිකම් සහ අභිමානය රැකෙන විදිහට වැඩ කරන්න දුන්නේ නැහැ තර්ජනය කරනවා බියවද්දනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලත් මේ කැත වැඩවලට හවුල් කරගන්නවා එහෙම තමයි මේක වුණේ අත් වශයෙන් මේ කැත දේශපාලන සම්ප්‍රදායික පැත්තකින් දේශපාලනය විතරක් නෙවෙයි රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසිය දක්වා විහිදුණා රටේ සාමාන්‍ය අපි දිවිපෙත බාටපත් වුණා ඉතින් එහෙම තත්ත්වයකදී අපි හිතුවා දැන් මේ යන විදිහට මෙහෙම ගියොත් ඉස්සරහට අපේ ළමයින්ට අනාගතයක් නැති වෙනවා ඒ කියන්නේ කොච්චර උගත් වුණත් තමන් මොන වෘත්තීමේ සුසුකම් ගත්තත් ඉන්න වෙන්නේ මේ දේශපාලඥයෝගේ යටතේ අපිට ඉන්න වෙන්නේ මේ කියන්නේ නොසුදුසු දැක්කනේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ සමහර තීරණපත් වෙලා යන මිනිස්සු කරන වැඩ එක්ක කතානායකපුරට වතුර හලනවා එක්ක ඒ වගේ තියෙන මේ ෆෝන් කඩනවා මේ නැත්නම් මිරිස් කුඩු ගහනවා පොත් විසි කරනවා පුටු වලින් විසි කරනවා ඒ කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව කියලා කියන්නේ රටේ උත්තරීතර ආයතනය මේ එහෙමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ව්‍යවස්ථාවේ හැදෙලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තමයි නීති සම්පාදනය කරන්නේ සහ මේ රටේ තියෙන මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරන්නේ මහජනයාගේ නියෝජනය කරන්නේ සෑම විෂයක්ම නියෝජනය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. එහෙම නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තුවේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම කොහොමද? ඕකදී වෙන්නේ මිනිස්සු තේරිලාපත් වෙලා ගිහිල්ලා ඒවා ඒ තේරිලාපත් වෙච්ච එකේ බලය ඊල් දේශපාලන වෙනුවෙන් යම් සමාගම් රූපවාහිනී channel සහ වෙනත් ඇජෙන්ඩා වලට තමයි මේ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරේ නැතු රට ගැන ප්‍රතිපත්තියක පිටලා නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම තත්වයක තමයි ඉතින් අපි ඕක මේ පාරට බැස්සේ ඉතින් මේකේ අවසානයක් තියෙන්න ඕන. අපි ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලා අඩු වැඩි වශයෙන් යම් අවස්ථාවලදී යම් විරෝධයන් සමාජ ප්‍රතික්‍රියාවන් කරලා තිබ්බ නැත්තේ නැහැ. නමුත් අපි දකිනවා මේ අපේ කොච්චර ඒව තිබුණත් මහජනයාගේ ඒකට කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒක මහජනයාටම තේරුණා. අපි රට බංකොලොත් උනේ මේ එක්තරා සුළුතර පන්තියක්, පවුලක් සහ ඒගොල්ලන්ගේ රෙජිමයක් සහ ඒගොල්ලෝ වගේ තවත් පිරිසක් මේවා මේ හොරා කාපු හින්දා කියන්නේ. ඉතින් ඒක පොදු ජනතාවගේ ජන විඥානයේ පතුලටම කාන්දු වුණා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක අපිට මේක පහසු වුණා මේ අරගලය මේ පණිවිඩය මේ තවදුරටත් මේ උසස් තැනකට ගෙන්න. ඉතින් ඒ අනුව අපි ඉන්නේ එක පැත්තකින් විධායක ජනාධිපති බලතල අයුතු ලෙස පාවිච්චි කළා. අධිකරණයෙන් වැඩිකරුවන් කරන කට්ටිය නිදහස් කිරීම වගේ කැත පුරුදු ඒ වගේම හදිසි නීතිය Tamanට ඕන විදිහට අත්නෝමතික පාවිච්චි කිරීම, මිනිස්සු මර්ධනය කරන්න පාවිච්චි කිරීම, ඊට සාමාන්‍ය සිවිල් කටයුතු වලට පොලිසිය වෙනුවට හමුදාවේ දෙවීම වගේ දහසකුත් එකක් කරන වැරදි වලට විරුද්ධව මේ අත්නෝමතික වැඩවලට විරුද්ධව පෙළ ගැහෙන්නේ. ඉතින් අපි චිත්‍රාගාරය හැදිට කරේ මේ රටේ පවතින දේශපාලන අර්බුදය නිකම් වචනෙන් ඉදිරිපත් කරන සටන් පාඨයක් වෙනුවට චිත්‍ර හැටියට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි චිත්‍රයන්ද මේකේ විවිධ කට්ටිය ඇවිල්ලා චිත්‍රයන්ද අපේ චිත්‍රයන්දින මෙටීරියල් අරන් දුන්න යම් කට්ටිය. ඉතින් අපි කරේ චිත්‍ර මාර්ගයෙන් මගේ වෘත්තීය ශ්‍රේෂ්ඨ චිත්‍ර කලාව මම බැලුවේ මේ වගේ පොදු අරගලයකදී මගේ වෘත්තීය දායකත්වය මම කොහොමද දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි චිත්‍රාගාරය කියන එක චිත්‍ර අඳින ස්ථානයක් විදිහට තෝරගත්තේ. චිත්‍ර වලට අමතරව අපි මේ අරගලය වෙනුවෙන් විවිධ පාර්ශව අරගලයේ නියැලෙන පාර්ශව වෙනුවෙන් පෝස්ටර් කටවුට් බැනර් බොඩි ආර්ට් සහ ඒ වගේ වෙනත් කටයුතු වේදිකා පසුතල ඔය කියන විවිධ දේවල් වලින් අපි සහාය දුන්නා. අපි ඒවා කරලා දුන්නා. කොහොම තමයි අපි කරගෙන ආවේ. යොහන් රටසිංහ කියලා කියන්නේ මේක මුල් කාලේ ඉඳලා හිටපු මේ සිත්තරෙක්. අපි මේක මුල්ම පටන් ගන්න අවස්ථාවේ හිටපු කෙනෙක්. யோஹானுக்கு பெற்ற சிற்ற தீரும் யோஹான் எதப்பா என் பேர் தானிஷ் அலி போராட்டத்தில் இன்றைக்கு 79வது நாள் முதல் நாளில் இருந்து இருக்கிறேன். இந்த போராட்டம் நாங்கள் இலங்கை வாழும் மக்களாக செய்கிற போராட்டம். ஒரு விதமான கட்சியோ
மதமோ மொழியோ அப்படி இல்லாட்டி இனமோ வந்து முன்னுக்கு நிற்குது இல்லை. இலங்கை நாங்கள் ஸ்ரீலங்கன்ஸ்ன்ற அந்த ஐடென்டிட்டி மட்டும்தான் முன்னுக்கு வந்து நிற்குது. அதனால இந்த தருணத்தில் இந்த போராட்டத்தை ஒவ்வொரு கட்சிகள் தான் சொந்தம் கூறி கொண்டு வருது. அந்த கட்சிகளுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம், இது யாருக்குமே சொந்தம் இல்லை. இந்த போராட்டம் சொந்தம் இலங்கை வாழும் மக்கள் எல்லாருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ கிட்டத்தட்ட 21 பேர் கைது செஞ்சு அந்தியாகும்போது பேலில் விட்டாங்க. அதில் நானும் இருக்கிறேன். அதோட எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இவங்க போட்டது அந்த பொது தேப்பில் ஹானிகிரீம் அப்படின்னா பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ். அதில் வந்து எனக்கு போட்ட அமௌண்ட் வந்து 67,000 67,000 ரூபா. ஆனால் இப்போ மற்றவங்களுக்கு வந்து 1,67,000 ரூபா போட்டு அவங்கள ரிமாண்ட் பண்ணாங்க. நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கிற நான் நாளைக்கு வெளியே இருப்பேனோ உள்ளுக்கு இருப்பேனோ தெரியல. ஆனால் இந்த போராட்டம் நாங்கள் யாருமே தலைவர்கள் இல்லை, தலைவர்கள் இல்லாத போராட்டம். மக்கள் எல்லாரும் தான் தலைவர்கள். மக்களோட போராட்டம் இது. மக்களுக்காக செய்கிற போராட்டம். ஒரு மக்களின் ஆட்சி, நல்லாட்சி, மக்களுக்கான ஆட்சி, மக்களோட எல்லாரும் சமத்துவப்படுற ஆட்சி ஒன்றுக்காக நாங்கள் போராடுற போராட்டம். ஆட்சி மட்டும் இல்லை, மொத்த சிஸ்டம் சேஞ்ச். இது எப்படி இருக்குதோ அது அப்படியே மற்ற சைடுக்கு திருப்பி மக்களுக்கு வாழக்கூடிய ஏழுமான எல்லாருக்கும் வேண்டிய மதம், மொழி, இனம் வேண்டியவருக்கு வாழக்கூடிய மேலுமான ஒரு நல்ல பூமி ஒன்று மாற்றி செய்கிறதுக்கு தான் இந்த முயற்சி. முக்கியமாக சொல்லணும், வடக்கு கிழக்கு வாழும் தமிழர்களுக்கு, மலைய தமிழர்களுக்கும், நீங்கள் நினைக்காதீங்க உங்களோட பிரச்சனை நேரம் இவங்க பேசலை அதனால நாங்கள் பேசாமல் இருக்கிறோண்டோ, அது உண்மைதான், யாருமே பேசலை. ஆனால் இப்போ வடக்கு கிழக்கு உங்களோட கையில் இருக்குது இந்த பட்டன். இப்போ இங்கே தெற்கில் உள்ள மக்கள் ஓடிட்டாங்க. இப்போ வடக்கு கிழக்கு மக்கள் ஓட்டுறது தான் உங்கள் பட்டனை நீங்கள் எடுத்து ஓடணும். அப்படியா இந்த போராட்டத்தை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும். இது என்னன்னா வருஷ கணக்காக யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்க, காணாமல் போனவங்க, அடுத்தது கொலை செய்யப்பட்டவங்க எல்லாருக்குமான ஒரு போராட்டம். இது மக்களுக்கான போராட்டம். அப்படின்னா இந்த 74 வருடங்களால் இந்த நாடை ஆட்சி செஞ்ச அரசியல்வாதிகள் செஞ்ச பிழைகளுக்கான எதிர்த்து நடக்கிற போராட்டம் இது. இனி இது மக்களின் ஆட்சி, நல்லாட்சி ஒன்றுக்காக செய்கிற போராட்டம். எல்லாரும் இந்த போராட்டத்தோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்க. இது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். இலங்கை வாழும் மக்களுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு முன்னேறின நாட்டொன்ற வாழ்கிற மக்களாக இனிமேல் வாழ்வோம்னு எதிர்பார்க்குறோம். ராஜபக்ஷ குடும்பத்துக்கு சொல்லணும், விளையாட்டு போதும், போடான்னு சொல்கிறாங்க, பழையான்னு சொல்கிறாங்க, கோஹோம்னு சொல்கிறாங்க, போடான் இல்லை. என்னென்னா அவர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறது, அவரோட ஆட்சி அப்படியே இருக்குதுன்னு சொல்லி, கோட்டக்கு ஆட்சி ஒன்று இருக்குதுன்னா, கோட்டோட கையில் பவர் இருக்குதுன்னு சொன்னால், இந்த பேரிகேட்டில் நாங்கள் உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டோம். இது வரைக்கும் எங்களை ஓரமாக்கி இருக்கணும், ஒன்றுமே செய்ய இயலாது. கோட்டோட பிறந்த நாளாண்டு நாங்கள் மற்ற கேட் 2-3க்கு போயிட்டு ஒரு போராட்டம் செஞ்சோம். போராட்டம் செஞ்ச நேரம் அதில் போயிட்டு கைது செய்கிறாங்க. பயத்தை வெளியே காட்டுறாங்க. நல்லா அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் 74 வருடங்களாக செஞ்ச ஒரு ஆட்சி கூட இப்படி பாய்ந்தது இல்லை. யுத்தத்தில் கூட இப்படி பாய்ந்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆட்சி. அவ்வளோ பாய்ந்திருக்கிறாங்க. இனி மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேருங்க. அஹிம்சை முறையில் மகாத்மா காந்தி எப்படி இந்தியாவில் வந்து அஹிம்சை முறையில் தான் நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொண்டாரோ, அதே மாதிரி இது சுதந்திர போராட்டம். நாங்களும் அஹிம்சை முறையில் இருந்து இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நான் எல்லார்ட்டையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லாரும் ஒரு மக்களா, இலங்கை வாழும் மக்களா யோசிங்க. தமிழ் பேசும் மக்கள், இல்லாட்டி நான் முஸ்லீம், நான் சிங்களம், நான் கிறிஸ்டியன், நான் கேத்தலிக், நான் புத்திஸ்ட்னு மாறுபாடு இல்லாமல் நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு தாயின் பிள்ளைகளா, இலங்கை தாயின் பிள்ளைகளாக நினைத்து இந்த போராட்டத்தை வெற்றி இந்த நாட்டுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து அதே போல் இந்த நாட்டை எல்லா மக்களுக்கும் வாழக்கூடிய அழகான ஒரு நாடொண்டா உருவாக்கும் என்று வேண்டுகொள்கிறேன். அரகலேட்ட ஜாய். We are at the golf face green. We have already come to 78th day of this citizen struggle of Sri Lanka. We are in front of the college, Gotagogama college, where we share our cultural expressions, where we share our intellectual discussions, sharings, in order to be empowered to fight together in a non-violent and creative way. We know the citizen struggles, the freedom struggle of other countries always were empowered, fueled by literature, by discussions and intellectual studies. So here also we have seen for nearly 2.5 months this citizen struggle
of the protesters in Sri Lanka growing with intellect, action, and with cultural expressions. So we believe that this solidarity of the people, of all walks of people, irrespective of their religion, race, creed, and different parties, that all protesters have come together to enforce the people's voice, to remind these dictatorial rulers to resign from the power. So here we are emphasizing that this citizen struggle will continue till there will be a system change, that is constitutional change. The abolition of executive presidency is essential, and this prime minister and this president who are corrupted totally, who have led people astray, must leave the power and should step back, and there should be a new just way of governance in Sri Lanka. Thank you. Well, today is a joyous day because we celebrated some real authentic Tamil food from the north. Right, we had this little dosas with a nice chutney, and then I brought some soya meat curry because it was totally vegan. We spoke about vegan today and the advantages of vegan and how we as a whole prefer to be vegan than to be carnivorous. But the whole thing is we are part of this Aragalaya, and I mean it started in April, and since then we have been here as a voice of a nation. It's not just to just protest and shout slogans and try to send people home or anything. That is the idea. But we are speaking for the first time in the history of this country, 2,500 or over years, right, over 2,500 years, that the people, the normal people, the population of the country have come forward to fearlessly criticize the legislative and the executive and even now the judiciary. To come forward and criticize them and tell them, look here, we need a change and the system has to change. What we are looking for is a system change, not to just overthrow anyone or anything. We want us to return to the same status quo that we were in those days. I mean, and that's all we're saying, because now we are having, it's impossible to live, to even have one square meal a day, to even bring food to the table. The prices are escalating. We have no fuel. The fuel queues are getting longer and longer. The cooking gas queues are getting longer and longer. There is no chemical fertilizer which our farmers had got used to. Our crops have failed. We are in an abyss financially, economically, and we don't know how to get out of it. That is why we have assembled here at the Aragalaya, at the Golface Green, and made this lovely, beautiful village of peace, because we want our voices to be heard. And we will not go from here until we are listened to. We have been successful to a certain degree, but now at the moment we are being absolutely oppressed and suppressed by the authorities and by the forces and the police. And that is another problem, because I belong to the artists of the people's movement, and that is why here every Sunday I conduct a drama workshop, all aspects of drama, all the practitioners from Stanislavski to Bertolt Brecht, and even writers like William Shakespeare and our Sinhala and Tamil writers. And we have a mixed group of people from all walks of life, from all nationalities, from all ethnic societies, and we don't have any division of religion or caste or creed in this workshop. So every Sunday we conduct it here, and this is how we as artists can contribute
towards this protest, contribute towards a system change is what we need, and that's what we are here for. මම දිනසිරි මදුබස්ට මම ඉන්නේ මතුගම මම ගම්පහ ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකේ HND එකක් කරන ශිෂ්‍යෙක් මම මෙතනට සම්බන්ධ වුණේ මේක ඇත්තටම බලන්න ආයේ මුල්ම දවසේ මම ආවේ අප්‍රේල් 16 ඒ ආවිල්ලා එහෙම මම යාළුවෙක් එක්ක ඊට තමයි මෙතනදී මගේ යාළුවෙක් කරා මේ සෝල එකේ එකට සම්බන්ධ වුණේ ඊට පස්සේ එතන ගෲප් එකේ මම ඇඩ් වෙලා ඒ ගෲප් එකත් එක්ක අද වෙනකම් මම හිටියා මම කියන්නේ අපේ ඇත්තටම සෝල එකේ පටන් ගත්ත එකේ අවශ්‍යතාව වෙලා තිබ්බේ ආපුම එක්කෙනාගේ මේකේ මේ විදුලි ලයිබ්‍රරියක් තියලා තිබ්බා ලයිබ්‍රරියේ විදුලි ගැටලුවක් කියලා තිබ්බා කොහොම හරි ඒකට විසඳුමක් කියලා තමයි එයා කල්පනා කරලා තිබ්බේ මේ සෝලර් ප්ලාන්ට් එකක් අපි කරමු කියලා ඊට පස්සේ එයා ඒක ගෲප් එකකට දාලා DVI කියලා ගෲප් එකක් තියෙනවා ඒ ගෲප් එකේ තමයි මේක ෂෙයා කරලා කරන් ගියාන් පස්සේ බඩු හම්බිලා ඒ ටිකෙන් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. දැනට අපි මේකේ හැම සෙක්ෂන් එකකටම වගේ පවර් එක දෙනවා. 24ම. ඒක ඇත්තටම මම මගේ ෆෝනෙන් මේ මම ගොඩක්ම මේ සක්‍රියව හිටියේ ඇත්තටම රටේ විතර විදුලි අවශ්‍යතාවයකුත් තිබ්බා. ඒ අවශ්‍යතාවයට විසඳුම් කියන්නේ අපිට හරිය විදියට 24ක්ම නැතත් අපිට ඇත්තටම අවුව තියෙන පළාත් හොඳටම තියෙනවා. මාස ගාණක්. ඉතින් ඒ වගේ පළාත් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ කොළඹම නෙවෙයි මම කියන්නේ. අපිට තියෙනවා එහෙම හදිසරයක් හැදිච්ච පළාත. ඉතින් ඒ වගේ වලින් අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඒවා ඉන්දියාවට මේ වගේ මේ කීකිය දෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. එතන අපි ගත්ත ණය වලින් අපිට ඒ දේවල් දැක්මක් තිබ්බනම් කරන්න තිබ්බා. ඒක ව්‍යාප්ත කරන්නයි මේක අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නයි තමයි මේක දිගටම අපි කරගෙන ගියේ. නැත්නම් අපිට විදුලිය ගන්න පුළුවන් වෙන දැන් තිබ්බා. ඒත් අපි ඒ දේවල්ට යමු නැහැ. අපි මේ දේ අපේ අරගලයට අවශ්‍ය දේ අපි කරලා පෙන්නන්න ඕන අරගලයක් කරා කියලා මේක කරේ. ඉස්සරහට කියන්නේ එතකොට මේක දැන් පවත්වාගෙනවා දැන් අපිට මේක කරගෙන යනකොට මේ සම්බන්ධ සබ්ජෙක්ට් වල ඉන්න ඉංජිනේර්ස්ලා ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය ඇවිල්ලා කිව්වා මේ මුහුද බලලා අපිට මුහුද බල වලින් කරන්න පුළුවන් අපි උදව් කරන්නම් අපි ගාව ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා ඔයාලා කැමතිද ඒ වගේ දේවල් වලින් ගොඩක් කතා කරා. තව සෝලාර් පැනල් මේක ඇතුලේ සෙන්ටර් එකක් විදිහට ස්ථාපනය කරන්න කට්ටිය ඩොනේෂන් දෙන්න කැමති වුණා. ඊට පස්සේ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ මේක කරන් යන්නේ කොහමද ගන්න ඕන දැන් අපිට අවශ්‍යයි කියන දේ ඒගොල්ලන්ට උමනාවක් විදිහට ඇති වෙලා අපෙන් අහුවා කොහොමද කරන් යන්නේ අපිට දැනුම දෙන්න කියලා. ඒ දේවල් කරා ඉතින් අපි දැන් මේ වෙලාවේ අපේ ගෲප් එකේ තියෙනවා අපේ ගෲප් එක තමයි මේ වෙලාවේ ව්‍යාප්ත කරගෙන මේක කරන් යන්නේ මේ විදිහට මේක හරි අමාරු නෑ මේක ගොඩක් ලාභදායී පාවිච්චියත් එක්ක කාලයත් එක්ක තමයි මේක ලාභදායී බව අපිට තේරෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ අදහස. රගලේ අර දේශපාලනිකව අපි සම්බන්ධ නොවුනත් අපේ පැත්තෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ පැත්තෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන්නේ. හෙලෝ මගේ නම සමල් හේමචන්ද්‍ර මම මහජන සරසවිය නියෝජනය කරමින් තමයි දැන් මේ සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. අපි අරගලය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරෝතින් මූලික වශයෙන්ම මේ අරගලය අපි දකින්නේ අම්මාකාරයකට මේක මේ ගෝටා එලවන එක මූලික අරමුණ. නමුත් ඊට වඩා තියෙනවා මේකේ අම්මාකාරයට අපේ සටන් පාට ගත්තම මේ අරගලය ඇතුලේ 74ක සාපය එහෙම නැත්නම් ක්‍රම වෙනස 225 එපා මේ වගේ සටන් පාට ඇතුළේ එක්තරා විදිහකට තියෙනවා අපි ඉල්ලන්නේ ගෝඨා එළවනට වඩා මේ සමස්ත දූෂිත මර්ධනකාරී ක්‍රමයම වෙනස් කරන්න තමයි මේ අරගලය කරන්න කියන එක තමයි අපේ කියවීම. එතකොට මේ අරගලය ඇතුලේ අපි මහජන සරසවිය හදන්න මෙහෙම අවකාශයක් නිර්මාණය කරන්න තීරණය කරන්න කියන එක ගැන කතා කරොත් ඒකේ අපේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ දැන් මේකේ එක අරමුණක් වෙන්නේ මේකේ ඉන්නවා විවිධ පාර්ශවයන්. එතකොට අපි හැමෝටම කතා කරන්න පුළුවන් අදහස් නිදහසේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අවකාශයක් විදිහට තමයි අපි මේක හදන්නේ. ඒක අරමුණක්. දෙවැනි අරමුණ තමයි අපි මේ ගේන සාකච්ඡා ඇතුලේ අපි උත්සාහ කරනවා යම් ආකාරයකට අනාගත ශ්‍රී ලංකාව කෙසේ විය යුතුද කියන එක යම් ආකාරයකට පරිකල්පනය කරන්න, ඉමැජින් කරන්න. ඒතකොට ඒක දෙවෙනි අරමුණ. තුන්වෙනි අරමුණ තමයි අපි උත්සාහ කරනවා යම් ආකාරයකට විකල්ප අධ්‍යාපනික අවකාශයක් නිර්මාණය කරන්න. මොකද අපි මේ මහජන සරසවියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ඇතුලෙන් ආපු කට්ටිය. ඒතර අපිට විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයකට තියෙනවා විවේචනයක්, ක්‍රිටික් එකක්.
එතකොට අපි උත්සාහ කරනවා මේ අවකාශයේ යම් ආකාරයකට අපි හිතන විශ්වවිද්‍යාල ආකෘතිය අපි හිතන අර පරමාදර්ශී විශ්වවිද්‍යාල ආකෘතිය කියන එක යම් ආකාරයකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේ අපේ මහජන සරසවිය විදිහට අපේ අනාගත අරමුණු ගැන කිව්වොත් දැන් අපි මේ මාසේ 30 වෙනිදාට අපි සම්පූර්ණ කරනවා මේ අරගලය පටන් අපි මේ සරසවි අවකාශය නිර්මාණය කරේ අප්‍රේල් 16 වෙනිදා. ඒතර 16 වෙනිදා ඉඳලා මේ මාසේ 30 වෙනකන් අපි සාකච්ඡා වාර 50ක් කිරීමට නියමිතයි. එතකොට අපි 30 වෙනිදාට මේ මාසේ 30 වෙනිදාට අපි ඒ 50 වෙනි සාකච්ඡාව එහෙම නැත්නම් 50 වෙනි අපේ ක්‍රියාකාරකම සනිටුවාන කරන්න අපි යම් ආකාරයක ඒක අපි සමරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපේ එතනින් පසු අපේ අරමුණ වෙන්නේ යම් ආකාරයකට අපි මෙච්චර කල් හිටියේ මේ ගෝටගෝගම අවකාශය ඇතුලේ අපි දැන් අපි 50 වෙනි සෙෂන් ඇනිවර්සරි එකෙන් පස්සේ අපි උත්සාහ කරනවා අපේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ වටේ තියෙන ගෝටගෝගම් වලට ගිහිල්ලා අපේ මේ මහජන සරසවිය ඒ වගේ අවකාශ වලටත් ගෙනියන්න. අනිත් පැත්තට මේ මොකද්ද මේ ගෝටගෝගම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අපි වෙන දිවයින විවිධ පළාත් වලට ගිහිල්ලා අපි මේ ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ සාකච්ඡා වාර පවත්වන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒක තමයි අපේ දැන්ට තියෙන අපේ මූලික අනාගත අභිප්‍රාය. මම චානු ගමගේ මම සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී කාන්තාවක්. මම LGBT ප්‍රජාව තමයි නියෝජනය කරමින් මේ අරගල බීමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අරගලය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම අරගල බීමේ අද වෙනකන් ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ අරගලය අපි ආරම්භ කරේම අර සමාජ වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ අරගලේ අපිට අද ඊ එකක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මගේ උපතේ ඉඳලම අරගලයක් තිබ්බා. සමාජයේ මේ තියෙන ආන්තීකරණයට විරුද්ධව. අදටත් ඒ අරගලේ ඉන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද සමාජයේම පරිවර්තනයක් වෙච්ච නැති නිසා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි මේ අරගලයට ආවේ එකක් LGBT ප්‍රජාවගේ තියෙන ගැටලු සහ නීතිමය ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ආන්තීකරණයට ලක් වෙච්ච සමාජයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට එරෙහිව අපිට තියෙනවා දැන් මේ සමාජ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා මේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක. ආර්ථික අර්බුදය සහ දේශපාලන අර්බුදය තුල සමාජ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක විශේෂිතම ලෙස අපිට අපේ ප්‍රජාවට බලපාලා තියෙනවා. රැකියාව පැත්ත වෙන්න පුළුවන්, ආදායම් මාර්ග පිළිබඳ වැටීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම පැත්තෙම අසන්නතාවයට පත් වෙලා තියෙන ප්‍රජාවක් හැටියට අපිට. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අරගලය තුල අපේ ප්‍රජාවට සමානාත්මතාවයෙන් යුතු සමාජයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒකත් එක්කම මේ සමාජ වෙනස තුල හැම කෙනාටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස කතා කිරීමේ නිදහස ඇතුළු ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පුළුල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නිර්මාණය කරගන්න මේ අරගලය තෝතැන්නක් කරගන්න ඕන කියන හැඟීම තමයි මට තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අරගලයේ අවසානය ඔතනින් නිමා වෙන එකක් නැහැ. මේ සමාජ දේශපාලන අර්බුදය නිමා වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට ආර්ථික අර්බුදය නිමා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් සමාජ අර්බුදය නිමා වෙන්න එක නැහැ. ඒකට මම හිතනවා තව අවුරුදු ගාණක් අපිට කැපකිරීම කරන්න වෙයි. අපි එතකන් මේ අරගලය අත නොහැර මේ අරගලය තුල ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක මහා විශාල සටනක්. මම හිතනවා මේ අරගලයට ජයග්‍රහණය පතමි. මේ අරගලයේ තියෙන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න අවස්ථාව අපේ මහජනතාවක් හැටියට හැමෝටම ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අරගලයට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ඔක්කොටම ඔබ සැමට ස්තුතියි. ආබාධිත රණවීර වශයෙන් මේ පාක්ෂික ආරවණයට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ රටේ වත්මන් පත් වෙලා තියෙන රටයන් මිනිස්සුන්ට ජීවත් වීමේ අපහසුතාවට ලක් කරලා තියෙන පෞද්ගලික රජයේ. ඉතින් අපි මේ අරගලයට ආයේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට කඩේ යන්නේ UNP JP පොත් කාටවත් දේශපාලන නැහැ. අපි නිර්පාක්ෂික අරගලයට මේ නිර්පාක්ෂික තරුණයෝ ටික කරන අරගලයට අපි ආබාධිත රණවීර වෙන්නේ. ඔවුන්ට සහයෝගය ලබනවා. පිටිපස්සේ ඉඳන් ඔවුන්ට යන මාර්ගයේ අපි තොන්ට හයියක් දෙනවා. එය තමයි අපේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු. ඉතින් අපි කියන මේ අරගලයට අද දවස් 79ක් වෙනවා. දැන් ආබාධිත රණවීර අපි දවස් 79ක් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් මේ අරගලේ දැන් අද රටේ තත්ත්වය තමයි දවස් 3ක් 4ක් තෙල් ගාන මිනිස්සු පොලිමේ.
තෙල් ගහගෙන දවස් 3ක් ආයි වාහන දුවලා ආයි දවස් 3ක් සෙඩ් එකේ ඉන්න. මං කියන්නේ මේ රටේම මිනිස්සුන්ට ওই දවස් 3 එක දවස් 3ක් එන්නේ එක දිගට මේ අරගලයට. මේකෙන්ට ගෝල් රේට්ස් එකෙන් එන්න බැරි නම් ගමේ ඔබේ තියෙන ළඟම තියෙන නගරේ මේ අරගලය කරා. මේ අරගලය කළා මේ අරගලේ ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි අපිට ඕන. අපි බලාපොරොත්තු වෙන එකට ජනතාවගේ සහයෝගය නැතුව මොනවත් කරන්නේ. ওই දුක අපිට තේරෙන අන්ද තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ. අපිට දැන් එහෙම අපි ඉන්න අපහසුතාවයට වඩා ජනතාවට පාස්තායි කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් අරගලයට හොඳ හයියක් වෙන්න රටේ සියලුම පොරවැසියන් එකව වෙන කියන තමයි. මේ තමයි කියන්නේ කොහොමද? කියන්නේ අපි පාරට ආවේ ගෝට ගෝ හෝම් කියලා. අපි කියන්නේ ගෝට ගෙදර යනතුරු අපිත් යන්නේ නැහැ. විවිධ වැඩසටහන් පටන් ගත්තා, පුස්තකාලේ පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අරගලේ මේ හැමෝම කියන්නේ එකම දෙයයි ගෝට ගෙදර යන්න ඕන හොරා කාපු සල්ලි දෙන්න. කවදා හරි දවසක දැන් ජනතාවට එන්න මේ අමාරුයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට මේ ජනතාව මීට වැඩිය අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා. ඒතුරු අපි අරගලේ මේ විදිහටම පවත්වාගෙන යනවා. කවදා හරි දවසක ගෝට ගෙදර යනතුරු අපි අරගලේ දිගටම කරගෙන අපේ කෙරෙන්නේ අපේ එක්සත්ජාතීය සංගමයට බාර දෙන්න රජයට විරුද්ධව ප්‍රතිමත්සන් කරනවා බලාපොරොත්තු වන ලක්ෂ 70ක් ලක්ෂ ඉදිරි කරනවා. රජයේ අයිතියිස අපේ පිටකට ගලේ නැවත ඒක අමතරව අපේ නවවැසියන්ගේ දැක්වීම දැනට අරගලේ සම්බන්ධ නම් විශේෂ දෙයක් නැහැ. ටිකක් අඩුවලට පහුගිය දවස් කීයේ නමුත් මේ ඔය පහුවෙනවත් එක්කම ටිකක් නැවතත් ජනතාව එකතු වෙන වැඩිවක් වෙන්න කරනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපේ සාමාන්‍ය සීලවලට කලින් දෙවිගෙන යනවා විශේෂ දෙයක් නැහැ. ගොඩක් දුරට අපේ දැන් දවස් ඉවරයි දවස් 5ේදී අපි විශේෂ වැඩසටහනක් මොනවාරි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තාම සාකච්ඡා යනවා. තවම අදිගෙන ඇවිල්ලා නැහැ මොකද කොයි වගේ දෙයක් කරන්නද කියලා. ඒක අමතරව අපේ ප්‍රශ්න ආයතන විසින් දැනට අපි බලාපොරොත්තු වෙන තව දිනකදී දෙකකදී වගේ රාත්‍රී ආහාරය නොමිලේ එන සියලුම දෙනා තමයි අවගල භූමියටයි සියලුම දෙනා තමයි ලබා දෙන්නේ. රාත්‍රී ආහාරය පමණක්. ඉතේදී ආහාර සාමාන්‍ය දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට පේන විදිහට නම් රජේරුත් දැන් ගෝටාගෝ හෝම් කියන තැනින් පටන් ගත්තා. නමුත් ගෝටාගෝ හෝම් තත්ත්වයක් දැන් මේක එයා පෙන්නු කරන්නේ නැහැ. එයා ඉතින් කියන පෞගේ දවස්වල කියලා දුන්නේ අර පරාජය වුණාගේ කැපිලියන් පොයි කියලා. ඒ කියන්නේ එයා පරාජය කියලා දැන් පිළිගන්න. දැන් පරාජය වෙලා ඉන්නේ පරාජය වෙලා යන්නේ. ඉතින් එයාට දිනන්න හැකියාවකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ බඩු මිල ඉහළ යාමත් එක්ක මිනිස්සු ගොඩක් දුරට මේ මට දැන් කතා කරලා මේ ගොඩක් අය කියන අපි ටික දවසේ මෙතනින් අතෙන්ට ගාගෙන ඕගොල්ලොත් එක්ක වෙලා ඉන්නවා කියලා. තාම මාස කිහිපයක් යනකොට මෙතන ඉන්න මේ පරිවිදලා වගේ ඉන්න ජනතාව දාස් කිලෝකින් වැඩි. ඔය පාන් රාත්‍රයක් මං හිතන්නේ තව මාස 3-4ක් යනකොට කියලා 800ක් මේ බඩුවේ ඉහළනේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි දැනට පේන්නේ තියෙන්නේ. ඒකට මේ +1 එක කියන්නේ මොකද්ද? +1 කියන්නේ අපි මේ හේතුව අරගල හේතුව වෙනුවෙන්ම හඳුන සංවිධාන මේක කලින් තිබුණේ නැහැ. මේක කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෙලා ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන් කියන දෙයක් කියලා අපේ ජනතාව නැතිලාටින් තත්ත්වය නිසා ඒ වෙනුවෙන් කරන වැඩ දිනලා මේකට විශේෂයෙන් පුද්ගලයෙක් අපි උදව් කිරීමක් නැහැ. ඒ අපේ මේ හිතවතුන් කීප දෙනා අතරින් තමයි මේ වැඩේ කෙරෙන්නේ. ලස්සනයිදී මේ තමයි පුරුද්දක් කරන පටන් ගන්න. ඒ ප්‍රධාන කාරණාව මේ තෙක්සම තමයි රජ විරුද්ධව අත්සන් කරලා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට බාර දෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ තියෙන උදව්වල් මාර්ගය කියලා. ඒකෙන් කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුට සබන්කටයක් වුණා වෙලා තියෙන එයාගාව සබන් නැහැ. ඒත් එයාගාව දත්පදින බ්‍රෂ් 5ක් තියෙනවා. එයාට පුළුවන් මෙතන බ්‍රෂ් එකක් දීලා එයාගේ සබන්කටේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. තව කෙනෙක් කියන බලා රේස් එකක් දීලා දත් දුරුසක් කරගෙන ඒ වගේ පොඩි එක්ස්චේන්ජ් එකක් වගේ අපි නැතිවත් වෙලා කඩිපුරට තියෙන දේ දීලා නැති දේ අරන් යනවා. එහෙම දෙයක් කරගෙන යනවා දැනට. ඒක කොහෙද වෙන්නේ? මෙතන තමයි. ආ. අපි ප්‍රයිවට් විසයි. ආ.
අරගලීමේ දැන් දින 7-8ක් විතර පුරාවට ඉන්නවා. දැන් කලින් කට්ටිය කතා කරපු විදිහට පුස්තකාලය වස්මේය කතා කරා. ඊට පස්සේ සමල්ලය කතා කරා පීපල්ස් යුනිවර්සිටි එකේ ගම්මේ නියෝජනය කරමින් බොන එකයි කියලා. ඊට පස්සේ සෝෂල් මීඩියා යුනිට් එක කතා කරා. ඊට පස්සේ අරගල FM අපේ රේඩියෝ channel එකේ යාළුවෙක් කතා කරා. ඉතින් දැන් මේ හැමෝම කතා කරලා කියන්නේ මොකක්ද මේ අරගලේ තියෙන සංවිධානාත්මක. දැන් අපි ශක්තිමත්ව ඉන්නවා. අපිට නන්දසේන ගෝඨාභය ඇතුළු විශේෂ දේශපාලනයේ ටික මේ සටන් කරන්නේ කියන්නේ සංවිධානයේ ඉතිහාසයේ බලවත් ආණ්ඩුවත් එක්ක. ඉතින් ඒකට හැප්පෙන්න ඕන සියලු බලය අපි ගාව තියෙනවා. අපිට පුරවැසි බලය තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙන පවුලක් වුණාට අපි රටක්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා රටේ සියලුම ජනතාවට එන්න අපිත් එක්ක හිට ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පෝලිං ගානේ දවස් ගානේ මෙරි ඇදවටන හැම මිනිහෙක්ම ජීවිතවලක් කීම කවුරුත් බාර ගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක හිට ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් ඉක්මනින් නන්දසේන ඇතුළු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු සියලුම රාජපක්ෂලත් දූෂිත දේශපාලනයත් මේ රටෙන් තුරන් කළා දාලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි ආස කරන සමාජය අපි බිහි කර ගන්න ඕන. අනිත් දේ තමයි මෙතන දැන් ඉන්න අරගලකාරයන්ට විරුද්ධ මර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මර්ධනයට එරෙහි වෙන්න කියලා මම මගේ ආදරණීය ජනතාවෙන් ඉල්ලනවා. මොකද මේක මර්ධනය කළා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මරලා හරි ඉරේ දාලා හරි මේක නවත්තන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක ඊටම ගොන් අදහසක්. ඉතින් අපි කියනවා එන්න අපිත් එක්ක හිට ගන්න. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේක දිනන්න. මොකද මේක අපි පෞද්ගලික වාසි බලාගෙන කරන අරගලයක්. මේක පොදු මහ ජනතාවගේ සමස්ත රට වෙනුවෙන් කරන අරගලයක්. ඉතින් හිට ගමු. යුක්තිය වෙනුවෙන් කෙනීදිමු. මර්ධනයට එරෙහිව. If you are a new viewer, if you are new to our channel, don't forget to subscribe and click the notification button, and don't forget to keep on supporting us by watching all our videos. And also some of the videos have the subtitles on English. Alright, so signing out, this is GK and you're watching Gethu TV, and see you on